So basically, we have this alliance called People's Alliance for Nature Nepal. It's a loose alliance, not registered, which was started by just 5 women. We've become this big group of individual volunteers because we're not registered, that's why we don't take any funds. So we do these campaigns together, okay? Environment protection ko lagi and only Nijgar airport ko dun sa campaigns, so we're doing it for the last 3 years. So could you please expand a little bit on the Nijgar status right now? I know the 20 ways. 3 years. Sorry. I know. So basically, all status is also you government Supreme Court has your case. So Nijgar Airport junsa project. So many people think it's only about the airport. It's only about the trees. Okay? Like 24 lakh ruk junsa katna lasa, you know. But it's much more than that. You know, like it's very in a layman term, you're doing a business, right? You're a business plan. You're going plan going. So what do you have? You have a business plan. You have investment को के कसो छ, breakthrough कसरी हुन्छ, break even कसरी हुन्छ, stakeholders को. These are like very basic stuff, right? Nijgar International Airport, it's like $6 billion को project ma. We don't have investors. We don't have detailed project report. Our environment impact. There's no everyone backs out because there's no basis. There are no reports. There are no environment impact assessment report. Which is the backbone of any project through the infrastructure project to fault this. It's like copy paste from a hydro project. I know. त्यसमा कुनै पनि हामी legal basis को चाहिने जुन चाहिँ डकुमेन्ट्सहरु चाहिँ के पनि छैन के. You don't have fund secured छैन. त्यो फन्डबाट कहिले आउँछ रिटर्न भन्ने थाहा छैन. त्यो फन्ड कसरी ल्याउने के गरी हामीले कसैसँग माग्ने हो उनीहरूले हामीलाई लोन दिन्छ भने त लोन कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने छैन. So there is nothing basic. It's like a big project led by the government. जब हामीले बिजनेस गर्दाखेरि we do like basic table work भनेपछि गरेछ. It was like more of a question give for us. Why are they doing this भनेर. So it's really necessary for people to understand it's not about development versus nature or stuff like that. जुन चाहिँ मान्छेले एकदम यो खालको दिन्छ के angle. It's more about विकास विरोधी हामीलाई डलर खेती डलरवादी विकास विरोधी यस्तो भन्छ नि त हैन. अनि बट इट्स अबाउट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट. डेभलपमेन्ट भनेको के हो, विकास भनेको के हो, विकास र दिगो विकासमा फरक छ नि त हैन. अब अहिले कोर्टमा छ किन इफ it didn't hold anything. कोर्टले पनि राखिदिन्थ्यो नि, स्टे अर्डर दिइदिन्थ्यो नि त हैन. We have all the proof, सबै एभिडेन्स छ, all the questions we have. अल्टरनेटिभ साइट्स छ, त्यसको सट्टामा अर्को ठाउँहरू पनि छ बनाउनु मिल्ने एयरपोर्ट. त त्यही वनलाई किन चुज गर्यो, त्यो वनलाई किन काट्यो भन्ने जुन चाहिँ यो प्रश्नहरू उठिरहेको छ. यसलाई ह्यान्डल गर्नुको लागि चाहिँ अहिले वी वर्किङ विथ लोकल एक्टिभिस्ट, यहाँको निजगढतिरको कोल्बीको बढीमाईको कलेज सबै ठाउँबाट काम गरेर चाहिँ हामी विशेष कारण पुसिङ गर्दाखेरि विशेष आस्किङ क्वेसन्स कि तपाईँको के क्लियर छैन भने वाइ आर यु पुसिङ दिस प्रोजेक्ट सो मच when you really don't know what the hell you're talking about. So अहिले अब सुप्रिम कोर्टमा छ. Hopefully more people will start talking about it. Also अब हामी कति ऋणमा छ भन्ने कुरा सुनिरहेको हुन्छ नि त. त्यो यति ऋणमा भए पनि यो $6 billion को प्रोजेक्ट किन गर्नु पर्यो. जस्तै अहिले हामी जन्मिने बित्तिकै हाम्रो 36,000 त जन्मिने बित्तिकै एकजना बच्चाको टाउको त्यति ऋण छ अरे कि जुन चाहिँ कन्ट्री प्राइस निकाल्छ नि. सो त्यति ऋण हुँदा पनि वाइ दिस प्रोजेक्ट यु नो लाइक किन अर्को ठाउँमा गर्न सक्दैन, किन त्यही निजगढ भन्नु, किन त्यति रुख भएको विच इज लाइक हाम्रो एउटा पकेटै भइसक्यो, फरेस्ट पकेटै भइसक्यो, त्यसलाई किन डिस्ट्रोय गर्दा. सो अब मेरो इन्डिभिजुअली मैले सोच्दा चाहिँ इट्स अल मनी, इट्स जस्ट काठको मनी बिकज दे आर साल फरेस्ट. एउटा साल फरेस्ट इज लाइक 2 लाखको तिमीले बेच्यो भने. सो इट्स टिम्बर माफिया. सो त्यसको लागि नै हो. सो द्याट्स लाइक कतिजनाले अरू पनि छ होला रिजन. बट फर मी लाइक इन्डिभिजुअल मैले आफ्नो पर्सनल दिनमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स जस्ट फर मनी. It's just like look at. Are there plans encroaching upon like the people who property just to government create property? यो government को बनो हैन. There's national forest. नेपालको धन हरियो वन. हाम्रो हरियो वन कसको धन भन्ने सोचेको हैन. सो त्यो फरेस्ट को बिचमा चाहिँ बस्ती छ. अराउन्ड 1467 हाउसहोल्ड्स भएको टाङ्गिया बस्ती भन्ने छ वनको बिचमा. त्यहाँ more than like 2,000-3,000 people who live there. उनीहरूलाई चाहिँ they are not indigenous to that place. They don't have land rights. They don't have any property rights. उनीहरू कहाँबाट आयो यतिकै राख्दै आउलाई पछि इम्पोज गर्दै गर्दै त्यो ठाउँ बनायो के. सो उनीहरूलाई निकाल्न खोजिरहेको छ त्यहाँबाट टु मेक एन एयरपोर्ट देयर. सो बेसिकली त उनीहरूलाई पनि निकाल्नु यतिकै निकालेर कहाँ फ्याल्ने होइन. सो दे हेभ सर्टेन डिमान्ड्स.
कि हामीलाई निकाल्ने भए हामीले यति यति ल्यान्ड दिए हामीले यति यति पैसा दिए हामीले सिक्युरिटी दिए भने सो त्यहाँ इन नेगोसिएसन उसमा छ त्यो बाहेक चाहिँ अरू कुनै पनि त्यस्तो सेटलमेन्ट धेरै छैन Is that a reason why they chose that place? Yeah. Settlement धेरै नभएको. होइन इट्स लाइक सेटलमेन्ट हुँदै नभएको र योभन्दा कम हाउस होल्ड भएको ठाउँहरू पनि छ कि रुख पनि धेरै नभएको सेटलमेन्ट पनि धेरै नभएको चिपर टु मेक होइन बिकज रुख काट्ने लाउने यताउति गर्ने एभ्रिथिङ एन्ड जुन चाहिँ यो इको डिस्ट्रक्सन हुन्छ त्यो पनि हामीले कम्प्लिटली मिटिगेट गर्न सक्ने ठाउँहरू पनि छ कि त्यहाँ इआईमा दे आर 7 अल्टरनेटिभ्स विच हेभ बिन गिभन यो ठाउँको सट्टामा त्यो 7 अल्टरनेटिभ्स कुन हो भन्दा पनि गभर्मेन्टले हामीले भन्न मिल्दैन भन्छ सो whenever you ask the government they say यो एकदमै सिक्रेट इन्फर्मेसन हो वी क्यान गिभ यु भन्छ बट इट इज एयरपोर्ट कति 8000 हेक्टर्स यो 8000 हेक्टर्सको अनि ल्यान्ड अब दिल्लीको एयरपोर्ट इज 2000 हेक्टर Yeah, होला Heathrow- दिल्लीको एयरपोर्ट भने इन्टु 4 त हामी किन चाहियो I heard it's going to be as big as Atlantic. and it's bigger it's going to be bigger than Atlantic दिल्लीको एयरपोर्ट त म्यासिभ हो Yes, खासै त सिमराकोले पुगिरहेको छ अन्त अनि सिमरामा एक्सप्यान्ड किन नगर्ने सिमरामा ठाउँ I grew up in Birunchi, so I know that area. Yeah, so you know the, My you know. mom is from Birunchi, so I know that area really well. I don't know Simra, they could have extended there. They would have easily done that. And त्यो गरेर पर्सा नेसनल पार्कै छेउको वन छ which is like massive endangered species big keystone species like हात्ती बाघदेखि लिएर हुन्छ नि पेंगोलिन्स चितुवा त्यस्तो आउने छ there are around 300-400 species of birds there are like 300-400 त हाम्रो उनी छ वनस्पति नै छ हैन regeneration 343 per square it's like absolutely crazy numbers त्यति मात्र होइन त्यहाँबाट जुन चाहिँ इरिगेसन प्रोजेक्टहरू लाग्छ नि वरिपरिको खेतहरूलाई गर्नलाई त्यहाँ 400 इरिगेसन प्रोजेक्ट्स जुन चाहिँ यही नदीहरूबाट यही फरेस्टबाट जान्छ होइन सो इट्स लाइक वेन वी थिङ्क अबाउट इट होइन द काइन्ड अफ डिस्ट्रक्सन फर पिपल एन्ड एनिमल्स यो चाहिँ इट्स लाइक यो भएपछि इट इज इको टेररिज्म के इट इज इकोसाइड So more and more people need to ask questions to our government. Basically, we need to understand the government is not our guardian. They are basically they should be serving us.